Good afternoon, everyone. In the previous lecture, we have good afternoon. In the previous lecture, we have seen few examples on the oblique line. Okay, so whatever the examples we covered, that is a type number one. So type number one is based on oblique line. Okay, when angle theta phi alpha, true length is given, all the cases, what are the cases we have discussed? So all the problems comes under the type 1 oblique line. Okay, I hope sufficient practice we have done it. Okay, if you have confusions, if you have doubts, you can ask me telephonically also, no problem. Now let us write the answer of the homework and then we'll proceed to the next point. Tell me what was the question? Hello. Complete the projection of Go ahead. line AB. Its true length is 60 mm. True angle with HRP is 30. Hmm. Point B is 50 mm in front of FRP. Find true angle of line AB FRP. Okay. Then what they asked to find out? True length, na? True angle. True angle with HRP or FRP? FRP. FRP. FRP 5 विचारलेलं आहे थोडक्यात है ना. Yes, sir. Then what is phi angle? How much you got? 41. 44. 44. अजून वेगळं कोणाला आलंय 44 नंतर वेगळं? 41 आले, sir. 41. Again 40 degree. 40 degree. Okay, next 40. 40. Okay, 40. Next. याच्यापेक्षा वेगळं कोणाला आलंय? Anybody has got different than this? Hello? No, sir. Okay. So these are the answers. What are the angle phi that was asked? ज्यांचं 44 आलेलं आहे त्यांनी थोडंसं चेक करा, कारण हे तीन लोकांचा आन्सर सेम आलेला आहे 41, 40, 40. So just check the accuracy, what are the parallelism, locus lines, etc. So okay, I hope everybody got the answer. प्रत्येकाला आलेले आन्सर हे आले का सगळ्यांना मुलामध्ये? Yes, sir. Yes, sir. Okay. मुलीमध्ये? Yes, sir. Okay, ठीक आहे. Now we'll move to the next point. So that is a type second. You can put the heading type second. Grade and bearing. Grade and bearing of a line. Grade and bearing of a line. Okay, now if now don't write anything. Now I'll draw the axis, horizontal axis, vertical axis, that is x and y. Now I will draw one line. Okay. Let us say line AB. Let us say line AB. Okay. Now I will come to the word grade. First of all, we'll discuss the grade term, then we'll see the bearing line or the bearing. Okay, x-axis, y-axis. Now I want to measure the slope of this line.
how to measure the slope of line, or how we can define slope? How you can define slope in the physics? You have determine the slope, or in mathematics slope. What is slope? Tan theta. It's a tan theta. It is a tan theta. Okay. So tan theta is nothing but what? How to find out tan theta? If you consider any Y triangle, upon X. y upon x. It is nothing but y upon x. Right. Slope is nothing but y by x. So if you want to represent graphically, how you can represent? This is y and this is x. So y and x. Okay, so this angle is nothing but tan theta. So tan theta is equal to y by x. That is the slope. Okay. So how the grade can be defined? It is defined as a gradient or a slope. So grade is nothing but a gradient or a slope. Slope is what? Y by x, that is tan theta. Okay. So for any of the line, if you want to find out the slope, how we determine? That is tan theta is equal to y by x, y distance divided by x distance. That is the slope. Okay. So suppose this is a line AB. I want to measure the slope of this line. Okay. So I will consider the point anywhere. Okay. So you can measure the slope at any point. Okay. You can have the triangle here. You can have the triangle here. You can have the triangle here. Okay. So whether theta value is changing? No, sir. No, theta will be same. Only y and x distance will change, but theta will remain same. Okay. For the AB line, if you want to find out the slope of this line AB, so we calculate by the formula tan theta is equal to y by x. Correct. But here in the graphical representation, the slope will be represented in the percentage, or you can say grade will be given in percentage. Suppose grade is given 40%. बघा मी काय म्हणतोय. So what is grade? Grade is nothing but gradient or slope. That is what, and it is given. The grade will be given in percentage. See, grade तुम्हाला कशात दिले जाणार आहे? पर्सेंटेज मध्ये दिले जाईल. So we have to convert this in the formula y by x. How you can write this value? Y by x is equal to 40 divided by 100. Yes or no? As it is given percentage. Yes, sir. Y by x is equal to 40 by 100. So y distance is 40 and x distance is 100. Right. Now, if someone want to make a dividation, it's a dividation करायचं आहे. Suppose this is 20. Okay, 20 by 50. 20 by 50. So y is 20, x is 50. And if I want to have the angle theta, म्हणजे theta समजा 40 by 100 घेतला किंवा 20 by 50 घेतला, so theta change होतोय का? No, sir. No, sir. Theta value will not change. So in the graphical representation, whenever the grade will be given in percentage, okay, so convert in this format. Y by x is equal to whatever the value. Suppose 50% given, तर कसं लिहिणार तुम्ही? 50 by 100. Y by x is equal to 50 by 100. Suppose grade is given 70%, तर कसं लिहिणार? How will write? 70 by 100. Y by x is equal to 70 by 100. Right. 100. किंवा काही लोक असं लिहितील, त्याचं डिवायडेशन करून लिहितील व्हॅल्यू 35 डिवायडेड बाय 50. नो Yes. हा, काही लोक 70 by 100 लिहितील y by x ची व्हॅल्यू, काही लोक 30 by 50 लिहितील. बोथ आर करेक्ट. Okay, because theta value doesn't change. Theta value doesn't change. So either you consider 70 by 100 or 30 by 50, depends on the space available. तुमच्या पेजवर किती स्पेस अवेलेबल, त्यानुसार तुम्ही काय करायचा? रेशो सिलेक्ट करायचा. एक तर 70 by 100 सिलेक्ट करा जर जास्त स्पेस असेल तर,
जर कमी स्पेस असेल तर तुम्ही यू कॅन सिलेक्ट द रेशो 30/50 as per the space available. Okay, so just note down grade term grade. Write down grade. It can be defined. Grade it can be defined. Grade it can be defined as a gradient. As a gradient. Grade it can be defined as a gradient or slope or slope or slope next line. Next you can draw this figure. Draw this. हे लाइन काढा. सॉरी ग्राफ काढा. y by x. This is the grade line. This is the grade line. X axis, y axis. Okay, drawn. Yes, sir. Yes, sir. In another way, means in the graphical way, how you can define this grade line or the grade. Graphically आपण कसं grade define करतोय बघा. Just write the definition. It is a true inclination. It is a true inclination of a line. It is a true inclination of a line. It is a true inclination of a line in its front view. In its front view. In its front view. In its front view. It is a true inclination of the line in its front view. Is mentioned in terms of slope. Is mentioned in terms of slope or gradient. Or gradient. Or gradient. बघा ग्राफिकली कसं डिफाईन केलं बघा. ट्रू लाईनने केलेला जो अँगल असेल म्हणजे ते तुम्ही फ्रंट व्ह्यू मध्ये जे काढता अँगल थीटा अँगल. सी व्हॉट इज द डेफिनेशन. The true inclination of the line in the front view. Okay, means what? I can say angle theta. So theta is the true inclination. Angle made by the true line in the front view. Angle made by the true line in the front view is the grade line. You can say is the grade line or the gradient or slope. Okay. काय लिहिलं वाक्य तुम्ही. It is a true inclination of the line in the front view is mentioned in terms of slope or gradient. Is mentioned in terms of slope or gradient. ओके. ग्रेडियंट म्हणजे काय आलं का. ट्रू लाईनने केलेला जो अँगल असतो दॅट इज व्हॉट द स्लोप और ग्रेडियंट y by x. Next line. The grade is given in percentage.
the grade is given in percentage as 40%, 50%, etc. The grade is given 40%, 50%, etc. Comma, in such cases, it can be expressed, in such cases, it can be expressed as, in such cases, it can be expressed as y by x is equal to 40 by 100 and y by x is equal to 50 by 100. 50 by 100 like this. ज्यावेळेस तुम्हाला ग्रेड पर्सेंटेज मध्ये दिली जाईल त्यावेळेस तुम्हाला असं एक्सप्रेस करायचं आहे y by x is equal to व्हॅल्यू. ओके, आता मला सांगा हा जो स्लोप आहे इज इट पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह स्लोप? जी तुम्ही स्लोप लाईन काढलेली आहे. सो दिस स्लोप लाईन इज रिप्रेझेंटिंग पॉझिटिव्ह स्लोप और निगेटिव्ह स्लोप? Positive slope. Positive. विथ रिस्पेक्ट टू विच पॉइंट? पॉझिटिव्ह कुठल्या रिस्पेक्टिव्ह पॉइंटला असणार आहे? Yes. A point, correct. The slope is upward. When slope is upward, that is a positive slope with respect to bottom point A. And when slope is negative, slope negative कधी असणार आहे? कुठल्या पॉइंटच्या रिस्पेक्टिव्ह ना? B dash. Yes. B With point. respect to B dash B point, slope will be negative. See, if I want to read the slope, how I can read? जर A च्या रिस्पेक्टिव्ह मला जर रीड करा म्हटलं तर आय विल रीड दॅट द स्लोप इज अपवर्ड, इट इज पॉझिटिव्ह स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू A. बघा रीडिंग मी कसं करतोय स्लोपचं. स्लोप इज अपवर्ड, hence it is positive slope with respect to A. Slope is downward with respect to point B, means its grade will be negative with respect to B. Slope will be negative with respect to point B. बघा पॉझिटिव्ह स्लोप, निगेटिव्ह स्लोप कळालं का? अपवर्ड स्लोप असेल तर पॉझिटिव्ह असणार आहे विथ रिस्पेक्ट टू बॉटम पॉइंट. निगेटिव्ह स्लोप कधी असणार आहे? जर तो विथ रिस्पेक्ट टू टॉप पॉइंट असेल. टॉपच्या पॉइंटच्या रिस्पेक्टिव्ह स्लोप कसा असणार आहे? निगेटिव्ह असणार आहे. आर यू गेटिंग हाऊ टू रीड द स्लोप? एव्हरीबडी अंडरस्टूड? Yes. कसं वाचायचं स्लोप? ए च्या रिस्पेक्टिव्ह पॉझिटिव्ह असणार आहे, बी च्या रिस्पेक्टिव्ह हा स्लोप निगेटिव्ह असणार आहे. ओके, कारण अपवर्ड आहे त्यावेळेस ते स्लोप हा पॉझिटिव्ह आहे. ज्यावेळेस तुम्ही डाऊनवर्ड येता रिव्हर्स, देन दॅट यू कॅन से एज अ निगेटिव्ह स्लोप. ओके, नेक्स्ट लाईन write down. When slope is upward, when slope is upward, then grade is positive, with respect to bottom point, Next line. When slope is downward, the grade is negative, with respect to top point, काय लिहिलं वाक्य? when slope is downward, the grade is negative with respect to top point. Okay. बरोबर? Next line. Yes, sir. The grade line is always considered
as a true line. The grade line is always considered as a true line. बघा आपण डेफिनेशन मध्ये पण लिहिलेलं आहे. ज्यावेळेस आपण डेफिनेशन लिहिली ग्रेडची, it is a true inclination of the line in its front view. The true inclination of the line in its front view is mentioned in terms of slope or gradient. Okay, so with reference to that definition, I am writing only one sentence here. The grade line is always considered as a true line. Grade line is always considered as a true line. So make the underline for this last sentence. Grade line is always considered as a true line. Okay, grade is clear everyone. बघा ग्रेड मध्ये आपण काय काय बघितलं. ग्रेड विल बी गिवन इन पर्सेंटेज. तर ते तुम्ही कसं मॅथमॅटिकली एक्सप्रेस करायचं, y by x. सपोज ग्रेड इज गिवन 60%, तर कसं लिहिणार, y by x इज इक्वल टू 60 by 100. y डिस्टन्स 60, x डिस्टन्स 100. बघा हे x डिस्टन्स आहे आणि हे काय y डिस्टन्स आहे. मग एकदा x आणि y मिळालं की तुम्ही ग्रेड लाईन काढू शकताय. बघा if you are having the value of x, you are having the value of y, you can show the grade line, right? You can draw the grade line. म्हणजे ग्रेड लाईन काढण्यासाठी तुम्हाला y व्हॅल्यू पाहिजे, x व्हॅल्यू पाहिजे. कीप इन माइंड. नेक्स्ट heading, you can give the heading bearing. Bearing of a line. Bearing of a line. Now put the heading bearing of line and draw this. North, south, east, west. Okay, please draw this.
Drawn? Completed? Yes, sir. Okay. Now please concentrate. Drawing stop करा तुम्ही तुमचं. आता आपला बेरिंग अँगल मोजायचं बरोबर आहे. बेरिंग. So bearing is a kind of angle. See, in the civil engineering, we have to use these terms grade bearing, because when you start doing the surveying, तुम्ही सर्वे बघितलाय का, सर्वेइंग अँड लेवलिंग? ज्यावेळेस कुठं म्हणजे ग्राउंड वरती वगैरे समजा लेवल नसेल किंवा आपण ज्यावेळेस कॅनॉल्स वगैरे आपण कन्स्ट्रक्शन चालू करतो त्यावेळेस आपण सर्वे करतो. हॅव यू सीन दॅट सर्वेइंग प्रोसेस? Yes, sir. At that time, those engineers, they are doing the survey. At that time, they are noting the grade, how much material we need to fill, how much material we need to remove. Okay, so how much the depth, how much angle we have, what is the depth angle, all such things they are noting, and then accordingly, they are adding the material on the surface. They are removing the material from the surface. Okay, so that judgment is through the surveying, and that time they are measuring the angles. त्यावेळेस ते अँगल मोजतात, त्याच्यामध्ये तिचं स्लोप किती आहे मोजतात, त्याप्रमाणे ते सगळं मटेरियल ऍडिशन करणं किंवा रिमूव्ह करण्याची प्रोसेस कॅरी आउट केली जाते. ओके, तर ते बेरिंग जे आहे, तर हाऊ यू कॅन डिफाईन ग्राफिकली दिस बेरिंग. सो बेरिंग इज नथिंग बट द apparent inclination of the line. What is the definition? Apparent inclination of the line in the top view is known as bearing of a line. Okay, what is the definition? Apparent inclination of the line in its top view is known as bearing of a line. Bearing of a line म्हणजे टॉप व्ह्यू मध्ये ज्या टॉप व्ह्यूच्या लाईनने केलेला जो अँगल असणार आहे व्हर्टिकल प्लेन बरोबर, that is the bearing. Okay, or you can say what is the definition, exact definition? Apparent inclination of the line in its top view is known as bearing of a line. Okay, and that bearing of a line, how to measure this bearing angle here? See, इथं अरेंजमेंट दिसते बघा, नॉर्थ साऊथ ईस्ट वेस्ट. आता हा जो काही लाईन ए बी आहे, तर ए बी या लाईनच्या पॉइंट ए च्या रिस्पेक्टिव्ह आपल्याला बेरिंग अँगल मोजायचा आहे. कसा मोजणार हो? व्हॉट इज द बेरिंग अँगल विथ रिस्पेक्ट टू ए? हॅलो, कॅन वी मेजर लाईक दिस? नॉर्थ थीटा ईस्ट. हॅलो, जो बेरिंग अँगल आहे कसा मोजणार तुम्ही? तर बघायचा जो दिलेला अँगल आहे, हा व्हर्टिकल लाईन म्हणजे नॉर्थ पासून अँगल दाखवला आहे इकडं लाईन बरोबर. This line is apparent line. All the lines are showing apparent lines. Okay, so angle made by the top view of the line. Angle made by the top view of the line with respect to principal directions. With respect to principal directions. Principal direction म्हणजे कुठल्या? नॉर्थ साऊथ ईस्ट वेस्ट. तर आता हा अँगल थिटा दिलेला आहे आपल्याला. थिटा, हाऊ यू कॅन मेजर द बेरिंग अँगल विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए? नॉर्थ थीटा ईस्ट. North theta east with respect to A point. Okay, now कोण सांगेल? द बी च्या रिस्पेक्टिव्ह सांगा, कोण सांगेल? What is the bearing angle with respect to point B? E theta n with respect to B. बी च्या रिस्पेक्ट टू मला बेरिंग अँगल सांगा. इथं पण अरेंजमेंट करा ना, नॉर्थ साऊथ ईस्ट वेस्ट. E theta n with प्रत्येक पॉइंटच्या रिस्पेक्टिव्ह बेरिंग अँगल मोजताना आपण असं प्रिन्सिपल डायरेक्शन दाखवायच्या, नॉर्थ साऊथ ईस्ट वेस्ट. टेल मी, व्हॉट इज द बेरिंग अँगल विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी? हे जर आपण इथं सेंटरला जॉईन केलं, if you join like this, इथे असणार ए च्या रिस्पेक्टिव्ह नॉर्थ थिटा ईस्ट आला विथ रिस्पेक्ट टू ए. आता बी च्या रिस्पेक्टिव्ह कसं म्हणणार? हाऊ मच इज द अँगल?
साऊथ थिटा साऊथ वेस्ट विथ साऊथ बघा इथं इथं थिटा आहे म्हणजे इथे काय असणार आहे थिटाच असणार ना अल्टरनेट अँगल. Yes, sir. येस सर. तुम्हाला वाटते साऊथ थिटा मेकॅनिक्स वेस्ट South मेकॅनिक्स theta मध्ये west शिकला बरोबर हा. with साऊथ थिटा west वेस्ट with respect to विथ B. रिस्पेक्ट टू बी. करेक्ट साऊथ थिटा वेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बी. ओके बघा बेरिंग ऑफ लाईन ए बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज नॉर्थ थिटा ईस्ट. नॉर्थ थिटा ईस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ए. आता मला बी च्या रिस्पेक्टिव्ह मोजायचं असेल तर काय करणार मी I will measure with respect to B south theta west. 1 second. Hello. How to Yes, measure bearing with respect to A and B? Got it everyone? सगळ्यांना कळालं कसं मोजायचं अँगल बेरिंग अँगल. येस सर. Okay, now similarly, who will read the bearing with respect to point G? For the line GH, for the line GH, we will measure the bearing angle. G च्या respect to कोण मोजल bearing angle? एन थिटा Yeah, North थिटा theta वेस्ट with respect to G. north theta west with respect to जी G. जी. G. Correct. Now similarly with respect to H, साऊथ थिटा ईस्ट विथ रिस्पेक्ट टू साऊथ थिटा ईस्ट. south theta east. बरोबर का? ईस्ट विथ रिस्पेक्ट टू एच. With respect to Yes, sir. H. करेक्ट कारण तुम्ही तर अरेंजमेंट करणार ना लगेच. नॉर्थ साऊथ ईस्ट आणि वेस्ट. ओके हा अँगल थिटा आहे म्हणजे इथला मधला अँगल थिटा असणार अल्टरनेट अँगल. ओके नाव मुलामध्ये फॉर द लाईन सी डी व्हॉट इज द बेरिंग अँगल विथ रिस्पेक्ट टू डी. विथ रिस्पेक्ट टू डी अँगल मोजायचा. इथं अरेंजमेंट दाखवा. नॉर्थ साऊथ ईस्ट and west. Make the arrangement like this. Tell me what is the bearing angle with respect to point D. मुलामध्ये सांगायचं. Tan theta west with respect to the tan theta west with respect to D. Correct. N theta with respect to n theta west with respect to D. Correct. With respect to D. Okay, next. Now with respect to C, who will tell from boys? C च्या respect to bearing angle सांगा. South theta east. South theta east. Correct. South theta east with respect to C. Okay. Now next, मुलीमध्ये tell me bearing angle with respect to point E. E च्या respective bearing angle सांगा. South theta west with साऊथ respect थिटा वेस्ट South theta west with respect to E. विथ रिस्पेक्ट टू ई. Correct. Next, with respect to F सांगा. नॉर्थ थिटा ईस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईस्ट. बघा काय नॉर्थ करेक्ट नॉर्थ थिटा ईस्ट नॉर्थ थीटा ईस्ट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एफ. विथ रिस्पेक्ट टू एफ. कन्फ्युजन होत असेल तर लगे अरेंजमेंट करायची. नॉर्थ साऊथ ईस्ट आणि वेस्ट. ओके
झालं आता ई आणि एफ च्या रिस्पेक्टिव्ह झालं आपल्याला. तर राहिलं कुठलं? ऑल पॉइंट्स आर कवर्ड, ऑल लाईन्स आर ओव्हर. Yes, sir. ओके, सर्वांना समजलं का कसं बेरिंग अँगल मोजायचा असतो? Yes, sir. Yes, sir. Write down a definition, graphical definition of the bearing. The apparent inclination of the line. का लिहिलंय? Definition. Definition put केले का? Yes, sir. The apparent inclination of the line. The apparent inclination of the line in its top view. The apparent inclination of the line in its top view is known as it's a bearing, is known as it's a bearing. So in another way also we can define. Next line, the bearing is the inclination, the bearing is inclination of top view, bearing is inclination of top view of a line, top view of a line, top view of a line indicated in terms of principal directions. Principal PLE नाही बघा, PAL. Now spelling you can see principal, PRINCAL, not PLE, PAL. Indicated in terms of principal directions. ओके, मग आता हे सगळं लिहा. असं म्हणा, लाईन ए बी, यू मेन्शन लाईक दिस, लाईन ए बी. प्रत्येक ठिकाणी असं मेन्शन करा, लाईन ए बी, दिस इज लाईन सी डी. Line GHS. सॉरी GH, लाईन GH. लाईन सी डी, बरोबर ना? Yes, sir. लाईन सी डी. Similarly, this is line EF. Line EF. Over? Is it over? Wait, sir.
झालं? Yes, sir. ओके, नोटेड. Yes, sir. बघा आपल्या 2 पॉइंट्स या ठिकाणी क्लिअर झाले. ग्रेड लाईन म्हणजे अँगल मेड बाय द ट्रू लाईन इन द फ्रंट व्ह्यू इज एक्सप्रेस्ड ॲज अ ग्रेड और ग्रेडियंट. ओके, म्हणजे जे ट्रू लाईन असते त्या ट्रू लाईन केले, जे ट्रू लाईन केलेलं असते दॅट इज ऑल्सो यू कॅन कॉल एज अ ग्रेड लाईन. ओके, आणि बेरिंग म्हणजे काय? अँगल मेड बाय द टॉफी ऑफ द लाईन इन द प्रिन्सिपल डायरेक्शन. अँगल मेड बाय द टॉफी ऑफ द लाईन दॅट इज अ TVL. त्या लाईननं प्रिन्सिपल डायरेक्शन बरोबर केलेला जो अँगल असणार आहे दॅट इज द बेरिंग अँगल. दॅट इज द बेरिंग और बेरिंग अँगल यू कॅन से. आर यू क्लिअर? 2 पॉइंट्स. बघा, ग्रेड लाईन इज ऑलवेज कन्सिडर्ड ॲज अ ट्रू लाईन. दिस इज वन टेक अवे. Second takeaway point we can highlight here is the angle made by the toffee of the line in the principal directions. Principal direction म्हणजे काय? North, south, east, west. So whatever the angle will be made with the principal direction, that is the bearing or bearing line, bearing angle. Okay. Now, based on this, we will solve an example so that you will get the idea actually how to solve the bearing grade and bearing line problems. Okay, प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केल्यानंतर तुमच्या लक्ष देईल की कसं सॉल्व्ह करायचं आहे. तर बघा, मी जी असाइनमेंट तुम्हाला दिलेली आहे, बऱ्याच लोकांनी काय केलेलं आहे, तो सिक्वेन्स जो दिलाय, मी म्हटलं होतं की सिक्वेन्शियली नाहीये. तर तुम्हाला जी झालेले एक्झाम्पल्स आहेत, आता आपला टाइप 1 झालेला आहे. टाइप 1 म्हणजे काय? ऑब्लिक लाईन. बघा, ऑब्लिक लाईन म्हणजे आपण म्हटलंय की when line is inclined with both the planes, horizontal plane as well as vertical plane, such a line is known as oblique line. तर ते आपलं झालेलं आहे. तर त्याच्या रिलेटेड जे काही एक्झाम्पल तुम्हाला दिसतात त्या असाइनमेंटच्या ह्याच्यामध्ये पेजमध्ये, ते तुम्ही सॉल्व्ह करा. राहिलेले एक्झाम्पल जसं आपण सिलेबस कव्हर करू त्याप्रमाणे तुम्ही सॉल्व्ह करत जायचं आहे. आर गेटिंग? सगळे एक्झाम्पल तुमचे कधी संपतील? ज्यावेळेस चॅप्टर पूर्ण झाल्यानंतर, युनिट पूर्ण झाल्यानंतर तुमचे सर्व एक्झाम्पल झालेले असतील, कम्प्लीट झाले असतील. ओके, एक थोडे सिलेबस जसा कव्हर होत जाईल तसे त्यापर्यंत तुम्ही कम्प्लीट करत चला. ठीक आहे. सो टेक द एक्झाम्पल. Complete the projections of line AB. Complete the projections of line AB. Complete the projections of line AB, comma, if first point, its grade is 50%, its grade is 50% with respect to A, its grade is 50% with respect to A. Second point, its bearing is south 45 degree east. Its bearing is south 45 degree east. Its bearing is south 45 degree east with respect to point A. With respect to point A. Third, its top view length is 60 mm. Its top view length is 60 mm. Its top view length is 60 mm. Next line, determine its a true length, determine its a true length, comma, true inclinations, true inclinations, true inclinations. Next line, consider point A is 10 mm away from HP and VP. 10 mm away from HP and VP. Point A is 10 mm away from HP and VP. away from HP and VP. Okay, I will repeat. Complete the projections of line AB if its grade is 50% with respect to A. Its bearing is south 45 degrees east with respect to A. Third point, its top view length is 60 mm.
determine its true length and true inclinations. Consider point A is 10 mm away from HP and VP. Okay, please concentrate, don't draw anything. Take the example वाचूया आपण. Complete the projections of line AB. Its grade is given 50%. Means what? It is positive or negative grade? Positive. Positive ना. Sign minus म्हणणे त्यामुळे असताना काय असताना पॉझिटिव्ह असणार बाय डिफॉल्टच. बरोबर आहे का नाही? काय मेन्शन नाही केलं म्हणजेच काय? साइन मेन्शन नाही म्हणजेच काय? इट इज पॉझिटिव्ह ग्रेड. सो यू विल राइट एज अ ग्रेड गिवन डेटा. Given, please concentrate. %50. Okay. Now this can be written like this. Y by X is equal to 50 divided by 100. Correct. Next, पुढे काय दिले अजून तुम्ही? Bearing दिलेले. What is bearing? South 45 is with respect to point A. Bearing. South 45 degree east with respect to A. Next, its a top view length is given TVL. TVL is given 60 mm. Okay. आणि विचारले काय? ट्रू लेंथ काढा, थीटा काढा आणि फाय काढा. बरोबर? ट्रू इन्क्लिनेशन मीन्स व्हॉट? थीटा आणि फाय. Point A is given 10 mm away from both HP VP. So 10 mm above and 10 mm below. Correct. So this much is the data given. Now let us represent the given lines. Okay, जेवढं ज्या दिलेल्या डेटा प्रमाणे आपण काढूयात. Okay. आता मला सांगा, can we draw the grade line? Yes or no? आपण ग्रेड लाईन काढू शकतो का नाही काढू शकत? आणि तुम्हाला स्लोप. Yes, sir. हॅलो, बोला. आपल्या ग्रेड लाईन काढता येईल की नाही काढता येणार? काढता येईल. हा. We will draw the grade line. Draw XY line. X and Y. First of all, locate the initial point. मागच्या एक्झाम्पल सारखंच सेम प्रोसेस आय एम गोइंग टू रिपीट हियर. इनिशियल पॉइंट लोकेट करायचा. दिस इज A dash at 10 mm above, 10 mm below. Okay. Draw locus line. Okay. Now they have given grade as a Y by X 50 by 100. म्हणजे X डिस्टन्स किती आहे? 100 mm. Y डिस्टन्स किती आहे? 50 mm. मग काय करणार मग बघा, A डॅश पॉइंट पासून X 100 जाणार आणि Y किती जाणार? 50. बघा आपण ग्रेड लाईन कशी काढली पाहिजे. नेहमी X डिस्टन्स हॉरिझॉन्टल जायचं आणि Y डिस्टन्स व्हर्टिकल जायचं. देन वी कॅन गेट द स्लोप लाईन. म्हणजे स्लोप म्हणजेच काय? ग्रेड लाईन. आता तुम्ही काय जर म्हणतील की मला स्पेस कमी आहे, मग मी काय करणार? मग डिवायडेशन करणार. जर स्पेस भरपूर असेल तर मग डायरेक्टली X 100 मार्क करणार, Y 50 मार्क करणार आणि ग्रेड लाईन काउंट करणार. चालेल. आता ज्यांच्याकडे स्पेसच कमी, आता मला स्पेस कमी वाटतो त्यामुळे मी काय करतो? डिवायडेशन करतो. मग डिवायडेशन केलं म्हणून अँगल थीटा चेंज होतोय का? No. इट विल नॉट चेंज.
किती येते हे 25 and 50. 25/50. बरोबर. म्हणजे एक्स किती झाला आता 50 मार्क करणार मी आणि वाय किती आहे 25. ओके. मग हे काढताना इथं असं दाखवायचं बघा, एकदम फेंट दाखवायचं. वाय ला व्हर्टिकल असं फेंट दाखवायचं. तुम्ही काढताना फेंट दाखवा. नाव ड्रॉ अ लाईन. This is the grade line. This is the grade line. इथं नाव लिहितो मी grade line. This is the grade line. Grade line draw झाली. Because horizontal x system mark केलं, y mark केलं आणि grade line काढली. Now similarly draw the bearing angle. Grade line काढली का काय करायचं, bearing angle दाखवायचं. मग bearing साठी काय लागतं आपल्याला, प्रिन्सिपल डायरेक्शन लागतं. मग प्रिन्सिपल डायरेक्शन तयार करून घ्यायच्या. ओके. इथं this is north, south, east and west. North, south, east, west. ओके. प्रिन्सिपल डायरेक्शन तयार झाली. आता मोजा प्रिन्सिपल डायरेक्शन अँगल. आपण म्हटलंय अँगल मेड बाय द टॉफी ऑफ द लाईन. अँगल मेड बाय द टॉफी ऑफ द लाईन विथ रिस्पेक्ट टू प्रिन्सिपल डायरेक्शन्स. मग प्रिन्सिपल डायरेक्शन काय दिल्या, साऊथ 45 ईस्ट दिल्या बघा. काय दिले, साऊथ 45 ईस्ट. मग प्रोटॅक्टर इथं अँगल ठेवा आणि साऊथ पासून 45 डिग्री अँटी क्लॉकवाईज मोजा. बघा मी काय करतोय, प्रोटॅक्टर उलटा ठेवायचा. काय करायचं, प्रोटॅक्टर उलटा ठेवायचा आणि साऊथ पासून 45 डिग्री असं मोजायचा अँटी क्लॉकवाईज. कळतंय का कसं मोजायचं आहे ते? एनी डाऊट इन दी मेजरिंग द अँगल? साऊथ पासून काय करणार मी, 45 डिग्री मोजणार, प्रोटॅक्टर ठेवताना उलटा ठेवणार. नाव आय विल ड्रॉ द लाईन. आय डोंट नो पुढचा बी डॅश पॉईंट कुठे आहे किंवा बी पॉईंट कुठे आहे, मला माहित नाही काहीच. फक्त ही बेअरिंग लाईन झाली, ही ग्रेड लाईन झाली. बघा ग्रेड लाईन काढली, बेअरिंग लाईन काढली, पण पॉईंट बी लोकेट झालाय का अजून नाही लोकेट झाला. फ्रंट व्ह्यू मध्ये पण नाही, टॉप व्ह्यू मध्ये पण नाही. ओके. इथं अँगल दाखवा. दिस इज द बेअरिंग अँगल 45 डिग्री. इथं पण कुणा अडचण आहे का? इथं पण कुणा अडचण आहे? एवढं काढलं की 1 मार्क मिळणार तुम्हाला. आवड आहे काय? ग्रेड लाईन काढण्यामध्ये अडचण आहे कुणाला? ग्रेड तुम्हाला पर्सेंटेज मध्ये दिली जाईल, त्याच्याप्रमाणे तुम्ही काय करायचं, एक्स मोजायचं, वाय मोजायचं आणि ग्रेड लाईन काढून घ्यायची फ्रंट व्ह्यू मध्ये. टॉप व्ह्यू मध्ये ग्रेड लाईन काढायची नाहीये. ग्रेड लाईन नेहमी फ्रंट व्ह्यू मध्ये काढायची. त्याच्यानंतर बेअरिंग लाईन नेहमी टॉप व्ह्यू मध्ये काढायची. बेअरिंग लाईन कशी काढायची, अँगल दिला असतो त्याने. साऊथ 45 दिलाय, किती अँगल दिला जाईल, नॉर्थ, साऊथ, ईस्ट, वेस्ट हे प्रिन्सिपल डायरेक्शन ड्रॉ करून घ्यायच्या. आता साऊथ 45 ईस्ट दिलेलं आहे, त्यामुळे ही बेअरिंग लाईन अशी आहे. एनी कन्फ्युजन, एनी डाऊट ग्रेड लाईन काढण्यामध्ये, बेअरिंग लाईन काढण्यामध्ये? No, sir. आता आपण सोल्युशन कडे जाऊया. कसं कसं आपल्याला मिळवता येईल बघूया. आपल्या फ्रंट व्ह्यू मध्ये ट्रू लेन मार्क करायची आहे, अपरंट लेन मार्क करायची आहे. टॉप व्ह्यू मध्ये अपरंट लेन मार्क करायचे, ट्रू लेन मार्क करायचे. हा, कोण सांगेल कसं करा आता? टी दिली की आपल्याला सर 60 mm. व्हेरी गुड. मग आता ह्या बेअरिंग लाईन मध्ये मी टीव्हीएल मार्क करू 60 mm. Yes, sir. सगळ्यांना मान्य आहे? ऑल आर ऍग्री? Yes, Yes, sir. सगळे ऍग्री ह्या पॉइंटला? कारण बेअरिंग लाईन म्हणजे काय असते, टीव्हीएल असते ना. आपण एक सेंटेन्स Yes, लिहिलं बघा, बेअरिंग लाईन म्हणजे काय, टॉप व्ह्यू लाईन, अपरंट लाईन. सो डायरेक्टली मार्क 60 mm हिअर. Okay, mark 60 mm. This is the point B.
बी पॉइंट मिळाला आपल्याला. ड्रॉ लोकस. Locus. ओके, इथं टीबीएल मी लिहितो. आता टीबीएल मिळाली मला. आता इथून मी जर असं स्ट्रेट ओढलं तर एफएल मिळेल का मला? Yes, sir. Yes, sir. इथं एफएल जर मी असं ओढलं तर ह्याला एफएल मी म्हणू शकतो का? बघा, माझा प्रश्न लक्षात घ्या. आपल्याला माहित आहे एफएल आणि टीबीएल चे एंड पॉइंट एका प्रोजेक्टर मध्ये असतात, पण ही काय एफएल आहे का? इज इट एफएल? No, sir. ही कसली No, line sir. आहे? काय करायचं? Locus of नाही, माझा प्रश्न उत्तर द्या. इज इट अपरंट लाईन और इज इट ट्रू लाईन? पहिलं मला सांगा. ही जी ग्रेड True लाईन line. असते ती काय असते? नेहमी true line. ट्रू लाईन True असते. line. मग तुम्ही जर असं स्ट्रेट ओढलं तर ती मग अपरंट होईल ना ती. तुम्ही जर बी पॉइंट पासून स्ट्रेट Yes, sir. पोझिशन घेतले तर असं काय होईल? अपरंट लाईन होईल ना. पण अपरंट लाईन आहे का ते ऍक्च्युअल मध्ये? No, sir. ओके, म्हणजे आपला ते आपण तिथं फेल झालो. आता पुढं अजून काय सर करता? तिथून काय करायचं? Locus of B top view पर्यंत. त्यासाठी मला इथं लिहिलं पाहिजे. बघा, मेक अन हॅबिट. इथं विसराय नाही लागेल. लोकस ऑफ बी इन टॉप व्ह्यू. बघा किती इंटरेस्टिंग आहे. लोकस ऑफ बी इन टॉप व्ह्यू. लोकस ऑफ ए इन टॉप व्ह्यू. नेक्स्ट, locus of A in front view. हा, आता काय करायचं सांगा? Locus of B in top view पासून स्ट्रेट लाईन मारायची. Locus of A in front view पर्यंत. आणि इथं नंतर straight line. नंतर तिथून rotate करायचं. मग तिथून रोटेट केलं, मग तुम्हाला अपरंट लाईन मिळाली फ्रंट व्ह्यू मध्ये. सर कंपासने आर्क मारायचा. हॅलो सर, रोटेट करायचं बी पासून. लोकस ऑफ बी पासून रोटेट करायचं कुठेपर्यंत? लोकस ऑफ ए इन टॉप व्ह्यू पर्यंत. व्हेरी गुड. काय केलं पाहिजे? ही जी इन्क्लाइन टीव्हीएल आहे ना, त्या टीव्हीएल ला हॉरिझॉन्टल करायचं. इन्क्लाइन टीव्हीएल ला काय करायचं? हॉरिझॉन्टल करायचं. नंतर तिथून स्ट्रेट लाईन ओढायची. तरच तुम्हाला फ्रंट व्ह्यू मध्ये ट्रू लाईन मिळणार आहे. बघा, आपण अशी सॉल्व्ह केली एक्झाम्पल. Yes, sir. बघा, आता मी काय करतोय, ही जी कंपास ए वर ठेवतो आणि हा बी पॉइंटला रोटेट करतो. रोटेट केल्यानंतर काय होईल? ही ए बी हॉरिझॉन्टल होऊन जाईल. ओके, आणि तिथून मग काय करणार? स्ट्रेट लाईन ओढणार. नाउ दिस इज द पॉइंट बी डॅश. B1 डॅश. B1 डॅश. आला का? नाउ कॅन वी से इज अ ट्रू लेंथ? आता ट्रू लेंथ म्हणतील की नाही? फिक्स झाली. Yes, sir. दिस इज द ट्रू लेंथ. नाउ आपले जे मागचे प्रॉब्लेम्स आहेत तेच आपण रिपीट करतोय. बाकी काही नवीन करत नाही. नवीन फक्त काय केलंय? मी ग्रेड लाईन काढली आणि बेरिंग लाईन काढली. बाकी काय नाही. जसं तसं मागची कॉपी पेस्ट करतोय. हे टीव्हीएल आहे, ह्या टीव्हीएल ला फिरवलं मी, वरती मला ट्रू लाईन मिळाली. ग्रेड लाईन म्हणजेच काय असतं? ट्रू लाईन असतं. त्यामुळे ह्या टीव्हीएल ला हॉरिझॉन्टल करून तिथे स्ट्रेट एक्सटेंड केलं तर मला ट्रू लाईन मिळून जाते. नाउ ड्रॉ लोकस. ते लिहून टाका. locus of B in front view. Now tell me, can we get FEL? आता फ्रंट व्ह्यू लाईन Yes, काढ. FEL कसं मार्क करणार आता? मग स्ट्रेट लाईन काढायची. बी पासून Locus Straight line of घ्यायची B B पासून. locus of B in front view पर्यंत. लोकस ऑफ बी इन फ्रंट व्ह्यू पर्यंत स्ट्रेट लाईन मारायची. गुड. आणि A dash आणि B dash पण जोडून घ्यायचं. This is the point B dash. So join A dash to A B. dash B dash. Join A dash to B dash. मिळाला FEL.
This is FEL. Okay, true lane मिळाली, FEL मिळाली. Now can we get true length in top view? येस सर. कसं मिळणार सांगा? A डॅश टू B डॅश एवढं प्रोटेक्टर मध्ये distance आणि B डॅश वरून रोटेट करायचं लोकस ऑफ इन एकांत सांगा, एकांत. लोकस ऑफ इन फ्रंट व्ह्यू. एक डिस्टन्स A dash to B1 A dash डॅश टू B डॅश A dash to B dash घ्यायचं की A dash to B1 dash? B डॅश पर्यंत A डॅश टू B डॅश B1 B1 dash डिस्टन्स कंपास मध्ये घ्यायचं आणि कंपास A वर ठेवायचं टॉपिक मध्ये आणि लोकस ऑफ B मधला कट करायचा. Yes, sir. Now this you can get a true length. This is the true length. अवघड आहे काय? नो सर. झालं. ग्रेड आणि बेरिंगचे प्रॉब्लेम संपले. काय याच्यापेक्षा वेळ काय विचारणार? तुम्हाला ग्रेड देणार, बेरिंग देणार, ते आपण सॉल्व्ह करायचं. काय वेगळं अवघड? Now draw it fast. सर कोणाचं तो background अँगल कसा मेजर करायचा एकदा सांगता का? हा? अँगल कसा मेजर करायचा? आता त्याने अँगल आपले काय विचारलाय? थीटा ना. या ट्रू लाईन केलेला अँगल मोजायचा थीटा. नाही सर, तो खाली आपण 45 मेजर केलेला. हा. बेरिंग अँगल प्रोटेक्टर जो आहे ना तुमचा, प्रोटेक्टरला उलट ठेवायचा. हे 90 आहे ना, मग 90 पासून ही अँटी क्लॉकवाईज आपण मोजलं, ती 45 येतं ना. बेरिंग लाईन काढताना Okay. तुमची जी डाऊट आहे ना, कसं करणार ते? हा. साऊथ पासून म्हणजे ह्या 90 पासून असं उलट मोजायचं 45 डिग्री. किंवा असं करा सोपं, जो बेरिंग अँगल दिला असतो का नाही, 90 मायनस करायचा. बघा मी काय म्हणते बघा, 90 मायनस 45. हे जर तुम्ही एखाद्याला जर समजत नसेल तर हे असं रिलेशन वापरलं तरी चालेल. 90 मायनस 45 करायचं आणि मग अँगल किती येते? 45. मग डायरेक्टली असा उलटा 45 मार्क करायचा. मोजताना मार्क करायचा बघा 45, पण इथं लिहिताना मात्र इकडे दाखवायचा. बघा इथून मोजताना मात्र हॉरिझॉन्टल बरोबर 45 घ्यायचा इकडे असा, पण ज्यावेळेस इथं रिप्रेझेंट करताना मात्र इथं दाखवायचा 45. कवर राहिलेला अँगल कळलं नाही कळलं? कळालं सर. हा, तुम्ही जर तुम्हाला अँगल हॉरिझॉन्टल बरोबर मोजायचा असेल तर काय करणार? 90 मायनस करायचं. आणि जर मोजता येत असेल तुम्हाला असं व्हर्टिकल पासून, तर तुम्ही काय मोजू शकता डायरेक्टली. ओके, Okay, sir. प्लीज कॉपी. मयुरी माळी, रोल नंबर 9. हॅलो. तुम्हाला एक टास्क देतो. सध्या स्ट्रेंथ आहे 50. हॅलो. टोटल पार्टिसिपेंट 52 आहेत. स्क्रीनशॉट घेऊन मला पाठवा, व्हॉट्सअप टाका. हॅलो. Okay, sir. हा, Okay, sir. स्क्रीनशॉट घ्या, मला पाठवा. दॅट इज अटेंडन्स, टुडेज अटेंडन्स. आले 2. अँटी क्लॉकवाईज पण लिहायचा का? मायक्रोफोन म्यूट करा. स्मिता जाधव. Is it over? Yes, sir. झालं सगळ्यांचं? येस सर. ओके.
Those who completed, they can leave the meeting. Those who not completed, please copy it and then you can leave the meeting. Okay. ज्यांचं झाले त्यांनी मीटिंग एंड करायला हरकत नाहीये. Attendance I will collect from roll number 9. Over. झालं सर्वांचं? Hello. Yes. Yes, sir. Shall we end the meeting? Meeting end करूयात का? Yes, sir. ओके. एक्झाम्पल आजचं जे दिलेलं आहे थोडंसं प्रॅक्टिस करा.